3. Another concept is Unit 3. Another concept is binary search tree in data structures. In data structures, binary search tree concept I have to discuss here. That is, binary search tree has the what is the binary search tree is coming from the binary tree. We learn the binary tree. That is, the binary tree has the maximum number of 2 nodes and it has the one left child and another one is right child node. So here we can observe the binary search tree is the very important concept and also it is easily learned. So here, what is the binary search tree? It is coming from binary tree and each and every node has the binary tree has the 2 nodes or more, at most 2 children and 1 or more. మినిమం ఒకటిలైనా లేకపోతే అసలు లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ మ్యాక్సిమం 2 మాత్రమే ఉండాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ నుంచి ఓన్లీ 2 నోడ్స్ కనుక జనరేట్ అయ్యేటట్టుగా ఉంటే మ్యాక్సిమం, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అండ్ సచ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంటీ, ఐదర్ ఇట్ మే బి ఎంటీ ట్రీ. దట్ ఈస్ ఒకటే ఉన్న ట్రీ అవుతుంది, అసలు ఏమీ లేకపోయినా అవుతుంది, అసలు చైల్డ్ నోడ్స్ ఏమీ లేకపోయినా కానీ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ binary tree. So here binary tree, coming from the binary tree, we have to generate the binary search tree. From we know the binary tree, binary search is the ordered binary tree. That is, it is the binary tree such that it is an empty tree or maximum number of 2 or more number of elements. The data values of all the nodes in the left subtrees are less than that of the right subtree. Here we can observe this one. That is nothing but I have to draw the element is 10. That is nothing but here left side of the element is less than the right side of the element. That is, I have to draw the 7 here and 17 is here. 10 is less than the element of the 7. 7 is less than the 10 and 17 is the greater than the 10. So root element అనేది left element వైపు కన్నా ఎప్పుడు రూట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ది రూట్ నోడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ది రూట్ నోడ్. రూట్ నోడ్ కన్నా కూడా రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కనుక ఎప్పుడు తక్కువగా ఉంటే దాన్ని వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. సో హియర్ the data values of all the nodes in the left subtree and the less than that of the root node. The data values of all the nodes in the right subtrees are greater than that of the root. Left and right subtrees are then thus the binary search trees. So here this is the binary search tree basic concept, and then here observing the algorithms or operations of the implementation. So that is nothing but this is only binary tree. If it has the number, then only we can call it as the binary search tree. Suppose I have to taken as the only this order is not the order, that is 5 and then 15 and then here write the 2 and I have to written as the 6 and next 15 is the left number is the 14 and then after 18. So this is also one kind of binary tree. So here I can also draw like this. So 6 after I have to write the 8 also. So 6 write ki 8 kuda rayachu. Then after 18 ki write 20. So ఇలా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా కానీ మనం జనరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బట్ ఇట్ ఈస్ ద బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. ఆర్డర్డ్ బైనరీ ట్రీని ఏమని కాల్ చేస్తాం? బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బైనరీ ట్రీ. ఇట్ ఈస్ ఏబిసిడీల దగ్గర మన ఆర్డర్ అనేది ఏమైనా ప్లేస్ చేస్తామా? చెయ్యం. అందుకని బైనరీ ట్రీకి బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఆల్వేస్ సెట్ ద నెంబర్స్ and the binary tree is the within the alphabetical order. And here algorithms operations of the implementation: traversing, insertion, deletion and searching. What operations we have to perform on the binary search tree? That is, we can traverse the elements of the binary tree, that is insertion of the elements of the binary tree and deletion and searching of the elements. First one is traversing. So here traversing will be done in the 3 ways. We are already learned about the traversing. Traversing is nothing but visiting all the nodes in the binary search tree. Binary search tree లో ఉన్నటువంటి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కనుక మనం విజిట్ చేసేదాన్నే traversing ani call chestam. Traversing can be done in the 3 ways. Already we learn about this: pre-order, in-order and post-order. So here again we have to draw the traversing of the binary search tree concept, that is 10, 5, 15 and again another number is 2 and then another number 6 and then after
15 is less than number is 12, and then after I have to draw the number is 18. So how can I draw the ఇక్కడ నేను వచ్చేటప్పటికి ఓ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అనేది తీసుకుంటే ఈజీగా బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అనేది నేను తీసేసుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈస్ 10, దెన్ ఆఫ్టర్ 5 and 15. సో 10 కన్నా కూడా తక్కువగా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఉండాలి. ఆ రూల్ ఈ ట్రీలో పెద్ద ట్రీ చూసినా ఐడెంటిఫై అవ్వాలి, చిన్న ట్రీ చూసినా కానీ ఐడెంటిఫై అయ్యేటట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ ఓవరాల్ ట్రీ చూసుకున్నా ఈ ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ కన్నా కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ నెంబర్ రాకూడదు. ఈ 10ని మించి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లో ఎక్కడ ఎక్కువ నెంబర్ రాకూడదు. అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా 10 కన్నా తక్కువ ఎలిమెంట్ నెంబరు ఎప్పుడు రాకూడదు. సో ఇక్కడ మేము చూస్తే 10 తర్వాత 5 ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం. సో 5 can be added here. So again I have to draw enter into the number is 2. So 2 will be added here. సో ఇక్కడ నాకు 2 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లో యాడ్ చేశాను. ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసింది, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది, ఇక్కడ సాటిస్ఫై చేసింది. ఇక్కడ నేను 2 ఎంటర్ చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెఫ్ట్ చైల్డ్ మీద కూడా ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది పడకూడదు. అలాగే ఇక్కడ 5 అనేది నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ని 6ని కనుక నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ 5. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ హ్యావ్ టు 5 అనే దానికి రైట్ సైడ్న ఏ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసా 6 అనేది ఈ 10 కన్నా కూడా తక్కువే, కానీ ఈ 5 కన్నా ఎక్కువ ఇలా ఉండొచ్చు. కానీ ఓవరాల్గా ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ కన్నా కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కడా ఎక్కువ రాకూడదు. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడైనా ఎక్కువ వచ్చినాయా రాలేదు, అలాగే లెఫ్ట్ 10 కన్నా ఇటు కూడా ఏమీ రాలేదు. సో హియర్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ అనేవి 10 కన్నా ఎక్కువే ఉండాలి, 15, 12 and 18. So these are the more number of elements of the this binary search tree. Here in this binary search tree I have to draw the pre-order. What is the pre-order? Pre-order is nothing but pre-order. What is the pre-order? Pre-order is nothing but how to draw the pre-order? Pre ante root mundu ravali, root next left then after right. So here I have to draw this diagram. What is the most left value? That is first I have to write the what is that root, that is 10. Then after left, what is that 5, 10 comma 5 comma, then after 5 tarvata what is the leftmost position 2. అంటే ఇక్కడ 10 ఎందుకు రాసుకున్నా అంటే ఫస్ట్ రూట్ తర్వాత నాకు మళ్ళీ పొజిషన్ మళ్ళీ రూట్కే ప్రయారిటీ ఇస్తా 5, దెన్ 5 తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్కే వస్తా. రూట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ లెఫ్ట్లో మళ్ళీ ఇది రూట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి 5 రాసేసుకున్నా. తర్వాత మళ్ళీ 2 అనేది లెఫ్ట్ నుంచి ఇది మళ్ళీ చైల్డ్ నోట్స్ని జనరేట్ చేస్తుందా చెయ్యట్లా, అందుకని డైరెక్ట్గా 2 రాసుకున్నా. రూట్ లెఫ్ట్ దెన్ ఆఫ్టర్ రైట్ ఏంటి 6. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్, ఈ పార్ట్ వరకు ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని విజిట్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి వస్తే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి నాకు, దట్ ఈస్ రూట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అయింది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 15 అనేది లెఫ్ట్ రైట్ 2 ఎలిమెంట్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ దేనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, రూట్కి ఇవ్వాలి. అందుకని 15 రాసుకొని దెన్ ఆఫ్టర్ I have to write the 12, then after 18. This is the pre-order of this particular elements in the list. And then in order, how can I draw the in order? That is nothing but this is nothing but here I can draw here, that is in order. So here I have to draw the in order, that is nothing but here in order, that is in order is nothing but what is the in order concept? రూట్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలి, మధ్యలో ఉండాలి. అంటే ముందు లెఫ్ట్ తర్వాత రూట్ దెన్ ఆఫ్టర్ రైట్ అనేది రావాలి. సో లెఫ్ట్కి మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, దట్ ఈస్ హియర్ 5 అండ్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ హియర్ 2. సో నేను రైట్ వాల్యూకి లెఫ్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి కాబట్టి రూట్ కనిపించింది రాయను. మళ్ళీ నాకు 10 అనేది ఫస్ట్ రూట్ నోట్, దీన్ని రాస్తావా రాయను. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ రూట్ కాకుండా నాకు ఎప్పుడు ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలి, లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసా. లెఫ్ట్లో మళ్ళీ నాకు 5 అనేది కనిపించింది, 5 మళ్ళీ రూట్లా వర్క్ అవుతుంది నాకు. సో అందుకని 5 అనేది తీసుకోవట్లా. నెక్స్ట్ 2, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 2 తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలి, రూట్కి ఇవ్వాలి. అంటే ఈ 6 రాయకుండా ఇప్పుడు నేను ఏం రాయాలి 5 తర్వాత 6 రాసేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ రూట్ రైట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వాలి, నేను ఇప్పుడు రూట్కి ఇవ్వాలి. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ 10కి లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసా. దెన్ 10 దగ్గరికి వచ్చా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రైట్ సైడ్కి వచ్చి రైట్లో 15, 12, 18. సో హియర్ అగైన్ నాకు ఫస్ట్ రూట్ కనిపించింది, రూట్ రాయొచ్చా రాయకూడదు, ఎందుకని లెఫ్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. 12 దెన్ ఆఫ్టర్
left అయిపోయిన తర్వాత root 15, next 18. So this is the in order concept for the corresponding of the tree traverses. This tree traverses కి వచ్చేటప్పటికి అది. Next again have to draw the for post order 10 and 5 and then 15, then after 2 and here next one is 8. So here 12 and then 18. So anything we can draw this like it is not in the particular order, but already we learned the pre-order in order ki oka order cheppam kabatti post order kuda malli ade tree draw cheskunna. So here again we have to observe what is the post order. Root ekkada ravali, last lo ravali, munde em ravali, left right ravali. So left right రాసేసిన తర్వాత రూట్ రాస్తున్నా. సో లెఫ్ట్ ఏంటి, రైట్ ఏంటి, తర్వాత రూట్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. వాట్ ఇస్ ద లెఫ్ట్? లెఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ నాకు 10 అనేది వచ్చింది, ఇప్పుడు అది రూట్ లా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది నేను రాయకూడదు. మళ్ళీ 5 దగ్గరికి వచ్చా, 5 దగ్గరికి వస్తే అగైన్ ఈ ఎలిమెంట్ అనేది నాకు ఇక్కడ రూట్ లా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా రాయను. నెక్స్ట్ ఎవరి దగ్గరికి వచ్చా, 2 దగ్గరికి వచ్చా. 2 దగ్గరికి వచ్చి 2 విజిట్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ అయిపోయింది. లెఫ్ట్ తర్వాత ఎవరు రాయాలి నేను, 8. లెఫ్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రూట్ రాస్తున్నా. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను 10 రాయొచ్చా, రాయకూడదు. మళ్ళీ రైట్ పార్ట్ లోకి వచ్చేస్తా. లెఫ్ట్ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, రైట్ పార్ట్. రైట్ పార్ట్ లో 15 రూట్ లా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని రాయకూడదు. 12 లెఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి 12. నెక్స్ట్ రైట్ వచ్చేటప్పటికి 18, దెన్ ఆఫ్టర్ 15, దెన్ ఆఫ్టర్ 10. So finally 10 అనేది రాసా. That is the post order of the binary search tree. Binary tree or binary search tree, we have to follow this. We draw the diagram in this way. Then after we can write here. Next, insert an element in the tree. That is algorithm. What is the algorithm? Insertion of the element into the binary search tree. Here binary search tree is the very important one, and here inserting the how to insert the element in a tree. Elements lo insert cheyali ante we must follow the basic concept of the binary search tree. What is the binary search tree concept? Always root side of the element is less than the root element అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అనేది రూట్ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఏమో రూట్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ రూట్ కన్నా తక్కువ ఎలిమెంట్ కనిపిస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ అటాచ్ చేయాలి, రూట్ కన్నా ఎక్కువ ఎలిమెంట్ కనుక కనిపిస్తే రైట్ సైడ్ ని యాడ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ రూట్ ఈస్ నల్ దెన్ క్రియేట్ ఎ రూట్ నోడ్ దెన్ రిటర్న్. ఇప్పుడు రూట్ కనుక నల్ గా ఉంటే దాన్ని ఒక న్యూ నోడ్ అనేది క్రియేట్ చేసి దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ రూట్ ఎగ్జిస్ట్ దెన్ కంపేర్ ది డేటా విత్ ద, ఇప్పుడు నేను రూట్ రాసా దట్ ఈస్ 10 అనుకుంటున్నా. సో కంపేర్ ది డేటా విత్ ద నోడ్ తోటి దాన్ని కంపేర్ చేస్తా. డేటా వైల్ అంటిల్ ది ఇన్సర్షన్ పొజిషన్ ఈస్ లొకేటెడ్. ఎక్కడైతే ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుందో అప్పటి వరకు ఆ రూట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కంపారిజన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. సపోజ్ 10 తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు నేను ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ది ఎలిమెంట్ ఈస్ 5, then it will be added to the left side of the position. If I want to insert the element into 15, then it compare the element to that root and that it will be added to the 15. And if I want to insert the element is 2, then that element will be added to the left side of the part of the 5. And again if it data is greater than the node dot point, go to the right subtree. ఒకవేళ కనుక లెఫ్ట్ సైడ్ రూట్ నోడ్ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఉంటే రైట్ సైడ్ కి వెళ్తుంది, రూట్ నోడ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే రైట్ సబ్ ట్రీ కి వెళ్తుంది. ఇఫ్ గ్రేటర్ దెన్ ద రూట్ నోడ్ డాట్ డేటా గో టు రైట్ సబ్ ట్రీ, ఎల్స్ గో టు లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ. అండ్ వైల్ కండిషన్ లో ఇదంతా మన కంపారిజన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ 1 ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. 1 ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తుందంటే 1 ఈస్ కంపేర్ విత్ ద 10. 1 అనేది 10 తోటి కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ని తీసుకొచ్చి 1 ని 10 ని కంపేర్ చేస్తుంది. కంపేర్ చేసినప్పుడు 1 less than 10. సో రూట్ నోడ్ కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ దాన్ని రూట్ నోడ్ కిందకి వచ్చింది. దెన్ 5 తోటి కంపేర్ చేసింది. దట్ ఈస్ 1 is less than 5. కండిషన్ ట్రూ. సో అగైన్ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ టు లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ. మళ్ళీ నువ్వు లెఫ్ట్కి వెళ్ళని చెప్పింది, ఇక్కడికి వచ్చింది 1 is less than 2. సో 2 కన్నా కూడా తక్కువే నువ్వు, అందుకని నిన్ను వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేసింది. దట్ ఈస్ ద వైల్ కండిషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ అంటిల్ ఇట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఎట్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ అండ్ కరెక్ట్ పొజిషన్. కరెక్ట్ పొజిషన్ లో అది ఫిక్స్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఇటరేషన్స్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ది ఎలిమెంట్ ఇన్ 15. సో 10 it will be compared with the 18. Then 10 is less than the 18, so it goes to the right subtree. Then 15 coming from the 15 is less than the 18. Then again
it goes to the right subtree. So 15 is added to the right part of the right subtree. If I want to insert the 13, then that element will be added to the, again it coming to the 15, then it will be checking with the 13. So it is the not the less than, so it will be added to the left subtree of the element. That is the insertion of the element of the particular binary search tree. This is the one of the example of the binary search tree. Here we can add the number of elements in this particular order. Always the root node is always less than the that is nothing but root node, left side of the elements is always less than the root node, and right side of the elements is always greater than the root node. And next one is here deletion of the element. How can we delete the elements from the root node? Here we can observe here node to be deleted as a leaf node, no children. That is nothing but ఒక ట్రీకి కనుక ఎటువంటి చిల్డ్రన్స్ కనుక లేకపోతే దాన్ని మనం deleting the node from the root node. So here ఒక లీఫ్ నోడ్ ని నేను ఇక్కడ డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి. ఒక్క చిల్డ్రన్ కనుక అదే దట్ ఈస్ ఇఫ్ ద డిలీటింగ్ నోడ్ ఈస్ ద లీఫ్ నోడ్, ఓన్లీ ఒక లీఫ్ నోడ్ అయితే కనుక డైరెక్ట్గా దాన్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. అదే కనుక దానికి ఆల్రెడీ ఒక చిల్డ్రన్ ఉంటే దాన్ని డిలీట్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, అలాగే దానికి 2 చిల్డ్రన్స్ కనుక ఉంటే అప్పుడు దాన్ని ఎలా డిలీట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద డిలీషన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ లీఫ్ నోడ్, 1 చైల్డ్ నోడ్, 2 చిల్డ్రన్ నోడ్స్. అంటే ఒక పర్టికులర్ నోడ్కి సపోజ్ హియర్ టేకెన్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ది 18, suppose 18 want to delete, then 16 and 19 are the 2 left and the right childrens. So that is the 2 children concept. I have to delete the 18 and one children. If I want to delete the 16, then it has the only one child, 17. And if I want to delete the 17, there has no children. దానికి ఎటువంటి చిల్డ్రన్ లేరు కాబట్టి డైరెక్ట్గా దాన్ని డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు లీఫ్ నోడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు డిలీట్ ద వన్ లీఫ్ నోడ్. ఏం చేయాలి, ఒక చైల్డ్ నోడ్ని కనుక నేను ఒక్క చైల్డ్ నోడ్ కూడా లేనటువంటి దాన్ని నో చిల్డ్రన్, దాని చిల్డ్రన్ అనే లేనిటువంటి నోడ్ని కనుక డిలీట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10 డిలీట్ చేయొచ్చు, 25 డిలీట్ చేయొచ్చు, 19 డిలీట్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ 16 డిలీట్ చేయొచ్చు, 16 డిలీట్ చేయడం ఉండదు, 17 డిలీట్ చేయొచ్చు. సో నోట్ టు బి డిలీటెడ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 చైల్డ్ and node to be deleted has 2 children. Node to be deleted is a leaf child. Node to be deleted is a leaf child, that is no children. అంటే నోడ్ ని కనుక మనం డిలీట్ చేస్తున్నామంటే అసలు చిల్డ్రన్స్ అనే వాళ్ళు ఉండరు. నోడ్ టు బి డిలీటెడ్ యాజ్ ఓన్లీ ఒక చిల్డ్రన్ మాత్రమే ఉంటాయి. నోడ్ టు బి డిలీటెడ్ యాజ్ 2 చిల్డ్రన్ ఉంటాయి అండ్ ఒక్క చిల్డ్రన్ కూడా లేకపోతే. వెరీ సింపుల్, దట్ ఈస్ ఏ చైల్డ్ అయితే ఉన్నారో ఆ పేరెంట్ కి లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్, నీకు ఎవరైతే ఉన్నారో పేరెంట్ డాట్ లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అని స్పెసిఫై చేస్తామనుకో డైరెక్ట్గా ఆ నోడ్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ పేరెంట్ డాట్ left equal to null or parent dot right equal to, if it is the parent, this parent వరకు మనం విజిట్ చేసి parent dot right equal to null అని కనుక స్పెసిఫై చేస్తే దానికి ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి డిలీట్ అయిపోతాయి. ఇన్ వెరీ సింపుల్ కేస్, ఇఫ్ ఏ నోడ్ టు బి డిలీటెడ్ హ్యాస్ నో చిల్డ్రన్, ఒక చిల్డ్రన్ కూడా లేకపోతే ఏం చేస్తాం, దెన్ జస్ట్ ట్రావర్స్ టు దట్ నోడ్. ట్రావర్స్ టు దట్ నోడ్ అంటే ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ నుంచి నీ ఏదైతే పర్టికులర్ నోడ్ ఉన్నారో పేరెంట్, ఆ పేరెంట్ వరకు దాన్ని విజిట్ చేసుకుంటూ రావాలి, అంటే మూవ్ అవుతూ రావాలి. Then keep track of parent node and the side in which the node exists. ఒక పేరెంట్ నోడ్కి కనుక కరెస్పాండింగ్గా ఆ నోడ్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ పేరెంట్ డాట్ లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ పేరెంట్ డాట్ రైట్ ఈక్వల్ టు నల్. దట్ ఈస్ ద డిలీషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఇన్ ద బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. దట్ ఈస్ దట్ టు విచ్ కాన్సెప్ట్, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ నో చిల్డ్రన్ టు దట్ పర్టికులర్ నోడ్. ఇప్పుడు 17కి వచ్చేటప్పటికి ఎటువంటి చిల్డ్రన్ నోడ్స్ లేరు కాబట్టి దీన్ని మనం డైరెక్ట్గానే డిలీట్ చేయొచ్చు. దట్ టు దట్ పేరెంట్ ఎవరు, 16 పేరెంట్ ఆఫ్ విచ్ వన్, 16కి లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ అతను ఉన్నది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి అది పేరెంట్ డాట్ రైట్ ఈక్వల్ టు నల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నోట్ టు బి డిలీటెడ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 చిల్డ్రన్. ఒక చిల్డ్రన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా డిలీట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్లైట్లీ కాంప్లెక్స్ కేస్. నోట్ టు బి డిలీటెడ్ నోడ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 చైల్డ్ దట్ ట్రావెల్స్ ది కీప్ ది ట్రాక్ ఆఫ్ ది దట్ నోడ్. దట్ ఈస్ 18 ఇస్ ఎ డిలీటింగ్ నోడ్. 18కి ఒకటే ఉందని ఆవిడ అనుకుంటున్నాడు, దట్ ఈస్ 16, బట్ 16 విల్ బి compare with the 17. Then how can it will be travels changes that node to the deleted. So here
again it will be compared with the leftmost position of these nodes. That is nothing but again here keep the track of parent node and side in which each node exists left or right. Check which side child is null since it has only one child. Say node to be deleted has child on left side part and then take the entire subtree left side and add it to the parent and side on which the delete the నోడ్. సో ఇక్కడికి వచ్చే డిలీటెడ్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లో ఉన్న దాన్ని తీసుకెళ్ళి దాన్ని పేరెంట్ నోడ్కి ఆల్రెడీ ఉన్న దాని నోడ్కి అటాచ్ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ హియర్ దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ 18 and this is 16. So here it will be compare 18 is compare with that root node. దానికి రూట్ నోడ్ ఎవరో 16. ఇప్పుడు నేను 18 డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ ద డిలీటెడ్ నోడ్. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ చిల్డ్రన్. దట్ ఈస్ చిల్డ్రన్. దట్ చిల్డ్రన్ ఎవరు 16 అనేది చిల్డ్రన్ అయితే ఇప్పుడు 16 is compare with that corresponding root node. What is the root node? 15 is compare with the 16. Then 16 is the right side of the part of the element. That's why I have to write in like this. 15 is 16 after 17. Node 1 to be deleted as only one child ఉన్నప్పుడు ఎలా యాడ్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నోడ్ టు బి డిలీటెడ్ యాజ్ 2 children. ఒక నోడ్కి కనుక ఇద్దరు చిల్డ్రన్స్ కనుక ఉంటే అప్పుడు మనం ఎలా డిలీట్ చేస్తాం. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు డిలీటెడ్ నోడ్ ఈస్ 15. విచ్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు డిలీట్ 15ని కనుక నేను డిలీట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ కంపేర్ ద లాస్ట్ ఓన్లీ ఒక్క లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఓన్లీ 16. ఆ 16ని తీసుకొచ్చి పైన పెట్టేస్తా. దట్ ఈస్ 20, 16, 25 and then 10, 12. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ 16 is compare with that particular left child of the elements, that is 18, 17 and 19. ఈ ఎలిమెంట్స్తో కనుక కంపేర్ చేస్తే 16 అనేది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కాబట్టి 18 కన్నా తక్కువే కాబట్టి అది ఫిక్స్ అవ్వడానికి అక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ని కూడా చెక్ చేసుకుంటారు. 16 is compare with the 10 and 16 is compare with the 12. సో 10 and 12 are the both are left part of the elements కాబట్టి సో అన్ని చిన్నవే కాబట్టి దానికన్నా 16 ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 17, 18, 19 ఇలా ఉంచి లాస్ట్ది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి ఆ లెవెల్ని తీసుకొచ్చి పైన పెట్టా. అక్కడి నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటే మొత్తం అంతా బాగానే ఫిక్స్ అయింది. రిమైనింగ్ ఏ నోట్స్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా బాగానే ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం అక్కడ ఫిక్స్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి search or find searches an element at the in a tree. I have to search an element at the particular position. That is I have to search is nothing but I have to find out an element into the tree. నేను ఒక ఎలిమెంట్ని ఉన్న అన్ని నెంబర్స్లోని సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజ్ఫుల్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ ఈగర్లీ యూజ్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. మనకి ఏదైనా ఎలిమెంట్ కనుక ఉందా లేదా అని కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేసి చెక్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఈ సెర్చ్ ట్రీ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ రూట్ డాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెర్చ్ డేటా. ఏదైతే ఈ రూట్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా కనుక సెర్చ్ డేటాకి ఈక్వల్గా మ్యాచ్ అయితే కనుక సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్. ఏమని చెప్తాం? డైరెక్ట్గా రిటర్న్ రూట్ సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్. ఒకవేళ కనుక అలా ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోతే అది రిపీటెడ్గా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ని రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ని అన్నిటిని విజిట్ చేసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ ఇట్ చెక్స్ విత్ ద విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆర్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్. That is I have to searching element is 17. 17 is the what is the root node here? 20. 20 is compare with the 17, then it is the left side of the part of the element. Then it goes to the left part. Then after it coming the then what is the next element? 15. 15 is the less than the root node or giving the 17. So 17 అనేది 15 కన్నా ఎక్కువే కాబట్టి రైట్ సైడ్కి వస్తుంది. రైట్ సైడ్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 18 ఫైండ్ అవుట్ అయింది. 18 ఫైండ్ అవుట్ అయిన తర్వాత అగైన్ 18 తోటి చెక్ చేసుకుంటే 18 కన్నా 17 అనేది తక్కువే. సో అందుకని 18కి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుందని చెప్పి మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చింది. లెఫ్ట్కి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ ద నెంబర్ 16 is less than 17. సో కండిషన్ అగైన్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లో ఉంటుంది అన్నట్టు చెప్పించింది కాబట్టి 16 కన్నా 17 ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ 17 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్
లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్కి వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ 17 అనేది ఇక్కడ దానికి ఫైండ్ అవుట్ ఉంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 17 ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో సెర్చ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా ఈ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ కాన్సెప్ట్ అనే దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ద బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ applications? And that is nothing but first one is traversing. I have to show the one example, that is the how to order the elements into the particular order. If you take the another example, that is 1, 2 and 3, that is here 1 first element is 2, 1 and 3, and this is which order? Root first వస్తే ఏమవుతుంది? ప్రీ ఆర్డర్. అండ్ రూట్ కనుక మిడిల్లో వస్తే 1, 2, 3 దెన్ ఇన్ ఆర్డర్. అండ్ నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఆర్డర్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? రూట్ లాస్ట్లో రావాలి. 2 లాస్ట్లో వస్తే 1, 3, 2 దెన్ దట్ ఈస్ ద పోస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఆఫ్ ది ట్రావర్సింగ్ ఫర్ ఇన్సర్షన్. And first is the traversing technique, and second one is the insertion, how to insert the element at the particular position, and how to add the element at the left side part or right side of the part of the element tree. And next one is deletion, how to delete the element. Deleting elements has the 3 types. One is a left one child, and the second one is 2 children, and third one is the లీఫ్. నో లీఫ్ చిల్డ్రన్. అసలు ఒక చిల్డ్రన్ కూడా లేనప్పుడు ఎలా డిలీట్ చేస్తాం, ఒక చిల్డ్రన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా డిలీట్ చేస్తాం, అసలు 2 చిల్డ్రన్ కనుక ఉంటే ఒకే నోడికి అప్పుడు ఎలా డిలీట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద 1 చిల్డ్రన్ ఉంటే కనుక దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కనుక అది ప్రొసీడ్ అయితే కనుక దాన్ని పైన ఉన్న లెవెల్ తోటి చెక్ చేసుకొని మూవింగ్ అనేది పైకి జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ నోట్ టు బి డిలీటెడ్ హ్యాస్ ద 2 చిల్డ్రన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా డిలీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సెర్చింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్, హౌ టు సెర్చ్ ది ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద పర్టికులర్ సబ్ ట్రీ. దిస్ ఈస్ ద concept of the BST using the different types of operations on the BST. BST is nothing but binary search tree. What is a binary search tree? Left side of the element is always less than the root node, and the right side of the elements is always greater than the root node. So here బైనరీ ట్రీకి ఎలా అయితే ADT ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ కూడా ADT ఆపరేషన్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ BST ADT. వాట్ ఈస్ ద BST ADT? BST ADT ఈస్ నథింగ్ బట్ binary search tree ADT, and ADT is nothing but it defines different methods directly without working of us. మనం ఎటువంటి వర్క్ చేయకుండానే అదే కొన్ని మెథడ్స్ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ దట్ మెథడ్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ యూజ్డ్ బై ది హౌ టు యాడ్ ది ఎలిమెంట్స్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్, అండ్ హౌ టు search the element, how to delete the element, how to insert the element, how to remove the elements from the binary search tree. బైనరీ సెర్చ్లో ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన అన్ని ఆపరేషన్స్ని మనం మాన్యువల్గా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ రాయకుండానే ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని ADTలో రాసేసి ఉన్నాయి. సో అలాంటి ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వాటి పేర్లు ఏంటి, వాటిని మనం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం. దట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ void find key. Find key is nothing but which key we have to search in the binary search tree. In this concept we have to use this one. So int k, I have to search an element into the binary tree. That is searches the binary search tree for a node whose key equal to k. If found, then that node will set as current node and return false. K అనేది ఏదైతే కీ వాల్యూ అన్నావో ఆ వాల్యూని తీసుకొని దాన్ని సెట్ చేసి, అండ్ ఇఫ్ సెర్చ్ ఫెయిల్డ్ దెన్ BST empty దెన్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ప్రతిసారి అందులో ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ తోటి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ హియర్ 10, దిస్ ఇస్ 5 and 15. I have to check the element is 5. So I have to check with the root node, then 5 is less than 10, so it coming to the left side of the element, then 5 equal to 5, then searching element is found. And if తీసుకునేటప్పుడు search find key ని ఎలా తీసుకుంటది, 5 ని find key k కింద తీసుకుంటది, and node and returns true, and search failed. BST not empty, then current node is the node to which the node containing k would be attached as the child if it were added to the binary search tree, and returns false. ఒకవేళ కనుక BST కనుక దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అనేది నాట్ ఎంప్టీ అయితే కనుక కరెంట్ నోడ్ ఈజ్ అ నోడ్ విచ్ నోడ్ కంటైనింగ్ k వుడ్ బి అటాచ్డ్ యాజ్ చైల్డ్ ఇఫ్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద BST అండ్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఒకవేళ లేకపోతే కనుక దాన్ని యాడ్ చేసుకొని
ఎలిమెంట్ ఏమి నీకు ఫైండ్ అవుట్ అవ్వలేదని రిటర్న్ చేసుకుంటుంది యాడ్ చేయమంటే. నెక్స్ట్ వాయిడ్ ఇన్సర్ట్ ఇంట్ కే టైప్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఏ పొజిషన్లో ఏ వాల్యూ దగ్గర అంటే పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర ఎక్కడుందో ఆ వాల్యూ దగ్గర ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయమని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ప్రీ కండిషన్ ఇంటూ B.Sc నాట్ ఫుల్. ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఏమి ఫుల్ అయిపోక ముందే అప్పుడు ఎలిమెంట్స్ నది చెక్. అందుకని నాట్ ఫుల్ అని చెప్తున్నామంటే ఇట్ ఫాలోస్ యారస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ లింక్డ్ రిప్రజెంటేషన్. యారస్ కాన్సెప్ట్లో మనం ముందే ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పుకుంటాం కాబట్టి సో అప్పుడు అది ఫుల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి B.Sc అనేది నాట్ ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ ది ఎలిమెంట్ ఇన్ టు that tree. That is, if you already have a node with key k, then current return its old value, the value prior to calling the operation, and returns false. ఒకవేళ నువ్వు ఇస్తున్నటువంటి కీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఆ ఎలిమెంట్ని ప్లేస్ చేయని నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు ఆ పొజిషన్లో ఆల్రెడీ ఒక నెంబర్ కనుక ఉంటే, సపోజ్ నువ్వు ఇక్కడ ఏదో ఎలిమెంట్ని ఫస్ట్ పొజిషన్లో నెంబర్ 6ని యాడ్ చేయమని చెప్పి పంపిస్తున్నావు. దిస్ ఇస్ ద కీ పొజిషన్ వేర్ పొజిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ పొజిషన్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 6ని నేను వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయమని చెప్తున్నా. బట్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఆల్రెడీ ఏముంది, నాకు 5 ఉంది. సో అందుకని అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, వాల్యూని రిటర్న్ ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ చేసి, లేకపోతే ఇన్సర్ట్ న్యూ నోడ్ విత్ ఎ గివెన్ కీ అండ్ డేటా అండ్ సెట్టింగ్ ఇట్ ఇస్ ద కరెంట్ నోడ్ అండ్ రిటర్న్ ట్రూ. అంటే న్యూ నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి గివెన్ కీలో అండ్ సెట్టింగ్ ఇట్ టు ద కరెంట్ నోడ్ రిటర్న్ ట్రూని రిటర్న్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వాయిడ్ అప్డేట్ టైప్ ప్రీ కండిషన్. ఇక్కడ అప్డేట్ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ చేంజ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వాంట్ టు అప్డేట్ ది వాల్యూ ఇన్ టు ద ట్రీ. అంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఉన్న దగ్గర కొత్త వాల్యూని తీసుకెళ్ళి పెట్టమంటుంది. దట్ ఈస్ B.Sc is not empty, then update the value of the data into the. అంటే B.Sc is not empty అని ఎందుకు పర్టికులర్గా చెప్పాము, బికాస్ B.Sc అంటే ట్రీ అనేది బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అనేది ఖాళీగా ఉందనుకోండి, మనం వెళ్ళి ఎక్కడ అప్డేట్ చేసి పెడతాం. అప్డేట్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ఉన్న ప్లేస్లో తీసుకెళ్ళి దీన్ని పెట్టమని. సో అప్పుడు మనం అప్డేట్ అనేది చేయడం డిఫికల్ట్. సో అందుకనే అప్డేట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ డేటా ఆఫ్ ది కరెంట్ నోడ్, కీ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. కీ వాల్యూ అదే, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ సెకండ్ పొజిషన్ ఏదో ఉంది, ఆ పొజిషన్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు 6 పెట్టమంటే ఆటోమేటిక్గా 6 అనే వాల్యూని చేంజ్ చేసి తీసుకొస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ type retrieve. That is nothing but precondition B.Sc is not empty. Retrieve is nothing but getting all the information from the tree. ట్రీలో ఉన్నటువంటి అన్ని డేటాని మొత్తం తీసుకొచ్చేసి మనకి అక్కడ అది ప్లేస్ చేస్తుంది. రిట్రీవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ది ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు ద బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఇస్ నాట్ ఏ ఎంప్టీ. అసలు ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉంటేనే కదా తీసుకొచ్చి మనకి చూపించడానికి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ 2 and this is the 12. So here binary search tree as the it is not is not empty and returns the data of the current node. ఏదైతే కరెంట్ నోడ్ ఉందో అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి డేటాని తీసుకొచ్చి మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. లైక్ ఇన్ ప్రీ ఆర్డర్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్ పోస్ట్ ఆర్డర్. సో ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ ఇట్ విల్ టేక్స్ ది ఆల్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది queue. So here type retrieve precondition B.Sc is not empty, process the return data of the current node. కరెంట్ నోడ్లో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తాన్ని అదేం చేస్తుంది, ఎప్పటికప్పుడు రిట్రీవ్ చేసి తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బూలియన్ రిమూవ్ కీ ఇంట్ కే. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ద పర్టికులర్ కీ వాల్యూ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ నోట్ ది రిమూవ్ ది దట్ పర్టికులర్ కీ, రిమూవ్స్ ది నోడ్ కంటైనింగ్ కీ ఈక్వల్ టు కే అండ్ B.Sc is not empty, then set root as the current node. ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ని తీసేసి దాన్ని కరెంట్ నోడ్ కింద ఫిక్స్ చేసి రిటర్న్స్ either ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయిందా ఫాల్స్ అయిందా అనేది వాల్యూ రిటర్న్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది మనకి ఫాస్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి హియర్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ concept program. So here we can observe this binary search tree is the concept, that is nothing but elements will be in the particular order. Binary tree is called as the binary search tree. That is left side of the element is less than the root node and right side of the elements is always greater than the root node. So here we can observe here this concept like our in Java program. Here to explain the program concept, import java.util.scanner. Scanner is the one of the, what is that? Scanner is the one of the class. That too, which type of class? Predefined class. And which package it holds? Util is the package. So util is the package. Package has the class name. Predefined class name is scanner. That is class node. What is the class node? And here
I have to declare, we already learned about the binary search tree concept or binary tree. It has the 3 fields. One is info and one is left side of the part and another one is the right side of the element of the part. So that's why we have to take in as the class as the 3 fields. That is, what are they? One is node left. This is the address of the next node. So ఏదైతే నోడ్ ఉందో ఆ నోడ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ని ఇది రిఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లో పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద నోడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద నోడ్ ఆఫ్ ది లెఫ్ట్ and this is the node of the right. So here left is always the gives the address of the left node address and right is gives the right value of the address. That is, this is the 1001 and this is the 1002. So what is the this address? 1000. So this is the first basic root node address is 1000 and this sequential left address is 1001 and the sequential right side address is 1002. Here I want to store 10, here I want to store 20, here I want to store 30. So here we can observe this, here there has no another elements. So we can observe this is a only binary tree, not a binary search tree. If I want to draw the binary search tree, then I have to take in this one is the 1000 and this one is the 1001 and it is the binary search tree I have to draw. How can it will be taken as a binary tree? ఇందాక దానికి ఇప్పుడు దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను 10 రాసిన తర్వాత దీనికన్నా తక్కువ ఎలిమెంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి, దీనికన్నా ఎక్కువ ఎలిమెంట్ లైక్ 1 నుంచి 9 వరకు రాయొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ 10 తర్వాత ఎంత నెంబర్ అయినా ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ రాసుకోవచ్చు. సో 9 కన్నా తక్కువ ఉన్న నెంబర్ ఏదైనా ఇటు సైడ్ రాసుకుంటే ఆ ఎలిమెంట్ని అది స్టోర్ చేస్తుంది, 9 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న నెంబర్ని ఇది స్టోర్ చేస్తుంది. దీనికి కూడా అడ్జసెంట్ రూట్ నోట్స్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అవసరం లేదనుకుంటే వాటిని ఏమని పెట్టుకోవచ్చు, నల్. Then left address null, right address null. So here it will be treated like this and this is the address of the left part 1001 and this is the address of the right part 1002. So it will be the binary search tree. That's why here each and every node has how many fields? 3 fields. One is the data, that is info or data and information, and one is the left part and one is the right part of the binary search tree. So here public class binary tree. Here class node is the particular how many fields are involved in the binary search tree concept అనేది నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దెన్ పబ్లిక్ క్లాసిక్ binary tree, that is the user defined class name. What is the class name? Binary tree. Then node root. So first I have to define the which one. మనం రూట్ నోడ్ లేకుండా మనం విజిట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి నోడ్ అనే దాన్ని క్లాస్ నేమ్కి I have to create an object for this particular class, that is root. Then scanner in equal to new scanner system.in. Why I have to taken as I have to taken any integer data type of values for the information. ఏ వాల్యూ నేను స్టోర్ చేయాలనుకున్నా లేకపోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ నేను రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా కానీ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ని నేను యూజ్ చేసుకుంటా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్కానర్ని యూజ్ చేస్తా. దట్ ఈస్ స్కానర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటీజర్, ఫ్లోట్ ఆర్ స్ట్రింగ్. బట్ ఐ హ్యావ్ టు టేకెన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. బట్ first I have to, that is the predefined scanner function for taking the any value from the user. Next here public classic binary tree. Binary tree is the class name. What is the class name? Binary tree is the class name. That too which type of class name? User defined class name. User అంటే ఎవరు? మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి node is also user defined class name. We can learn about this in Java. We have any number of class names in the each and every concept. So any classes aina undachu, but only one class will be linked to the main function. Then only we can create the object for the remaining all the user defined classes. Then we can access that particular methods and variables from that data. అందులో ఉన్నటువంటి క్లాసెస్ ఆర్ ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ అయినా ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా అన్నిటినీ మనం దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి
ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా వీటిని యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సిమిలర్లీ హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ 2 types of user defined classes, that is one is node and another one is binary tree, and another one is the scanner. It's a predefined class. It supports which package? util package. Scanner is used. Why we have to use this scanner? Scanner is used for the we have taken any input of data from the user ఏదైనా ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఇవ్వాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఈ స్కానర్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి బైనరీ ట్రీ, root equal to null. This is the binary tree. What is the class name and method name must be? How can we recognize this is the method? It has an open parenthesis. So it is the binary tree. Class name and method name must be same. Then it is called as, we have to call it as the constructor. What is that? Constructor. Constructor has the with argument, without argument constructor. That is non-parameterized constructor. అండ్ రూట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ అందులో లేవు కాబట్టి దాన్ని రూట్ అనేది నల్ కింద మనం అసైన్ చేసుకుంటున్నాం. దెన్ ఆఫ్టర్ void insert node new node equal to new node. So here I have to create an object for the node class. Node class unda leda, that is user defined class. ఆ క్లాస్ కి నేను ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేసుకున్నా ఆబ్జెక్ట్. ఒక నోడ్ ని కనుక మనం క్రియేట్ చేసి క్లాస్ అనేది ఉందంటే దానికి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు నోడ్ ఎన్ నోడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అని చెప్పి తీసుకొని ఇఫ్ ఎన్ నోడ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే కనుక అప్పుడు అంటే మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఆబ్జెక్ట్ కోసం మెమరీని నాకు అలొకేట్ చెయ్యి అని. అంటే ఇప్పుడు ఇది నోడ్ ఎన్ నోడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అంది కదా, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి నోడ్లో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్, ఇన్ఫో, రైట్, ఆ మూడిటి కోసం ఇది మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి. మిడిల్లో ఇన్ఫోకి, లెఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ నోడ్ కోసం లెఫ్ట్ అడ్రస్ని, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అడ్రస్ని, మూడింటిని అది ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఉంచాలి. ఒకవేళ అది క్రియేట్ చేయలేకపోతే మెమరీ అలొకేషన్ ఎర్రర్, దట్ ఈస్ ఎన్ నోడ్ ఈక్వల్ టు నల్. సపోజ్ నల్ కాకుండా ఏదో ఒక అడ్రస్ని అది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ అడ్రస్ ఈస్ 1001. అలా అయితే మనకి ప్రాబ్లం లేదు. అలా కాకుండా అడ్రస్ని కనుక అంటే మెమరీ, కంప్యూటర్లో మెమరీ అనేది దానికి లేదు, దెన్ మెమరీ అలొకేషన్ ఎర్రర్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది. ఆ ఎర్రర్నే మళ్ళీ మనకి రిటర్న్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమి అలొకేట్ చేయకుండా చూపిస్తుంది. అది ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే. ఒకవేళ అలా కాకపోతే ఎల్స్ పార్ట్లోకి వెళ్తుంది. ఎలా ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. దట్ ఈస్ system.out.println ఏమని అడిగిద్ది, ఎంటర్ ఎలిమెంట్ టు ఇన్సర్ట్. నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావో అంటే ఇప్పుడు నాకేం చేసింది, అది మెమరీని ఎలా అలొకేట్ చేసుకుంది, 1001 అనే మెమరీని అలొకేట్ చేసుకుంది. దానికి అడ్రస్ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేశారు, దానికి ఎన్ నోడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది. చేసిన తర్వాత ఈ ఎన్ నోడ్లో 3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఎన్ నోడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, నోడ్ అనేది క్లాస్. ఆ క్లాస్కి మనం క్రియేట్ చేసుకుంది ఏంటిది, ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారానేగా అందులో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ని మనం కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ని కానీ మనం కాల్ చేయగలం. సో దట్ ఈస్ ఎన్ నోడ్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఎన్ నోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫోలో ఇన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. నువ్వు రన్ టైంలో ఇన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ఎందుకు, నువ్వు రన్ టైంలో ఎంత నెంబర్, ఇంటీజర్ నెంబర్ ఇవ్వాలనుకుంటే అంత నెంబర్ని ఇవ్వు. ఐ హ్యావ్ టు గివెన్ ది నెంబర్ ఈస్ 10. అండ్ ఇన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు టేకెన్ యాజ్ ద ఎన్ నోడ్ డాట్ ఇన్ఫో. ఎన్ నోడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, ఇది 1001. ఈ 1001లో ఇన్ఫోని 10 అనేది నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఎన్ నోడ్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ నోడ్ ఆఫ్ రైట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిందంటే ఇదే ఫస్ట్ నోడ్ కాబట్టి దీనికి ఎలా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్, రైట్ సైడ్ పార్ట్ రెండు ఎలా ఉంటాయి, నల్ కింద అసైన్ చేసి ఉంచింది. దెన్ రూట్ ఈక్వల్ టు INS-BST ఆఫ్ రూట్ కామా ఎన్ నోడ్. వాట్ ఈస్ ద రూట్ హియర్? రూట్ నోడ్ ఈస్ బిఫోర్ ది మెథడ్. రూట్ నోడ్ ఎంత ఉంది మనకి, నల్ ఉంది. బైనరీ క్లాస్లో ఉంది కదా, బైనరీ ట్రీలో. సో నల్ ఉంది. సో నల్ కాబట్టి ఇప్పుడు INS-BSTకి వెళ్ళేటప్పుడు నల్ కామా 1001 అనేది తీసుకొని INS-BST అనే మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. INS-BST మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కింద స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ అక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నోడ్ ఆర్, that is nothing but here the address is 10 and here this is the info and I have taken INS-BST of what I have values I taken, root is null and this address is 1001. n node address is 1001 తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చింది. r ఏమో null రిటర్న్ రిసీవ్ చేసుకుంటే t ఏమో 1001 ని రిసీవ్ చేసుకుంది. దెన్ ఇఫ్ r ఈక్వల్ టు null, r ఈక్వల్ టు null అంటే మీనింగ్ ఏంటి, రూట్ నోడ్ అనేది null, ఇదే ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ అని. దెన్
ఆర్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యింది కాబట్టి ఆర్ ఏమవుతుంది నాకు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టీ వాల్యూ. టీ అంటే ఎంత ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా 1001. టీ రిసీవ్ చేసుకున్న వాల్యూ ఎంత 1001 అంటే ఆర్ని 1001 చేసింది. దట్ ఈస్ ఇట్ బికమ్స్ ది రూట్ నోడ్. ఏం చేసింది, రూట్ నోడ్ చేసి ఇదే ఫస్ట్ నోడ్ కాబట్టి ఇచ్చిన నెంబర్ని తీసుకొని అది వెళ్ళిపోతుంది. సో అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చి system.out.println రూట్ నోడ్లో అంటే రూట్ ఎంతగా అసైన్ చేసింది 1001 అనేది అసైన్ చేసింది. node.info ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. node.info అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది అక్కడ 10 ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. దెన్ ఆఫ్టర్ అగైన్ ఇన్సర్ట్ మెథడ్ని మళ్ళీ నేను కాల్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అనేది మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఆపరేషన్లో మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎల్స్ ఇఫ్ r.info గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీ. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకున్నా, ఆల్రెడీ ఈ ఎలిమెంట్స్ కూడా నల్కి సెట్ చేసేసుకుంది కదా. ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది అనదర్ నోడ్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. దట్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ మెథడ్ని మళ్ళీ కాల్ చేస్తే ఏం జరిగింది నాకు, ఇన్సర్ట్ మెథడ్ని మళ్ళీ నేను కాల్ చేస్తే ఇంకొక మెమరీ అలొకేట్ చేసింది. దట్ ఈస్ 1002. సో అగైన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ 1001 is the I have to take in as the root. చేంజ్ అయిందా లేదా రూట్ కింద. సో 1001 is the root, info is the 10 and left part right part అనేవి నల్ కింద చేసి పెట్టా. సో I have to add another element from this node. సో అది లెఫ్ట్ సైడా రైట్ సైడా అనేది మనం ఇంకా అప్పుడే కన్ఫర్మ్ చేయను. బట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ది ఎలిమెంట్ ఈస్ 5, దెన్ ఇట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ద 5. So here this is the new address 1002 and memory allocation will place the 1002 with the memory. And then next slide system enter element to insert. I have taken as the 5 as the element to insert. node.info equal to in.nextInt. So and ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన 5 తీసుకెళ్ళి node.info లో స్టోర్ చేసింది. దెన్ node.left equal to node.right equal to null. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, దీన్ని నల్కి అసైన్ చేస్తుంది. రూట్ ఈక్వల్ టు INS-BST ఆఫ్ రూట్ కామ ఎన్ నోడ్. ఈ రూట్ నోడ్ ఎంత 1001, ఎన్ నోడ్ ఎంత 1002. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకొని INS-BST మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నల్, రూట్ నల్ ఇప్పుడు 1000. సో ఇక్కడ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుందో చూడండి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ 1001 1002. ఇందాక నల్లు 1001 వచ్చింది, ఇప్పుడు 1001 1002 బికాస్ రూట్ బికమ్స్ 1001 అండ్ దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్ దట్ ఈస్ ద ఎన్ నోడ్ దట్ ఈస్ ద 1002. సో టీ అనేది తీసుకుంది, ఆర్ అనేది అది తీసుకుంది. 1001 ఇఫ్ కండిషన్లో 1001 ఈక్వల్ టు నల్. కండిషన్ ట్రూవా 1001 ఈక్వల్ టు నల్లా కాదు కదా. సో ఎల్స్ పార్ట్లోకి వచ్చి ఇఫ్ దగ్గర ఎల్స్ ఇఫ్ r.info అంటే ఎంత 1001.info దట్ ఈస్ 1000.info ఎంత 10 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు t.info. టీ డాట్ అంటే ఇది, టీ అనేది 1002 కదా. 1002లో ఇన్ఫో ఎంత 5 ఇస్ ద కండిషన్ బికమ్స్ ట్రూ. అంటే ఏంటి, కండిషన్ ట్రూ అయిందా లేదా. 10 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి. సో r.left ఈక్వల్ టు INS-BST ఆఫ్ r.left కామా టీ. అంటే ఆ మెథడ్నే మళ్ళీ INS-BST దగ్గరికి వెళ్ళి దీనికి యాడ్ చేయని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ INS-BST ఆఫ్ r.left అంటే ఇప్పుడు r.left సైడ్కి ఈ ఎలిమెంట్ నేను యాడ్ చేసినట్టు. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ తీసుకున్నటువంటి r.left ఎలిమెంట్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు నల్. అంటే మనకు వచ్చినప్పుడు ఎలిమెంట్ని తీసుకొని మళ్ళీ అప్పటి వరకు ఆ ఎలిమెంట్ని తీసుకొచ్చి 5కి యాడ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ అది నేను ఈసారి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఎలిమెంట్ కనుక అలా ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు r.leftలో కూడా ఈ రూట్ లెఫ్ట్లో కూడా ఈ 1002 అనే అడ్రస్ని స్టోర్ చేయమని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద 1002. ఈ అడ్రస్ని లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తుంది అండ్ దట్ ఈస్ ద r.left ఆఫ్ టీ అంటే వాల్యూని ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్కి యాడ్ చేసింది. ఇఫ్ ఐ టేకెన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ 15, దెన్ దిస్ అడ్రస్ ఇస్ 1003. దిస్ అడ్రస్ విల్ బి ప్లేస్డ్ హియర్, నల్ విల్ బి డిలీటెడ్ అండ్ దిస్ అడ్రస్ ఇస్ అప్పుడు r.right ఈక్వల్ టు INS-BST ఆఫ్ r.right కామా టీ. సో r.rightలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాకు టీ దగ్గర స్టోర్ చేయమని చెప్తుంది. అగైన్ దిస్ వాల్యూస్ బికమ్ నల్. సో హియర్ we can observe this one. This is the how to insert the element into the binary search tree. Here it follows the recursion method. This is the recursion method. ఆ మెథడ్ నే కనుక కాల్ చేసుకుంటే whenever the method calls itself then it is called the recursion method. And next one is pre-order of node of p if p not equal to null.
సో హియర్ ట్రావర్సింగ్ టెక్నిక్ ఇన్సర్ట్ చేసాము. నెక్స్ట్ how to traverses the elements. 3 types of traverses are available here: pre-order, in-order and post-order. Pre-order వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ద ఆర్డర్? ప్రీ అంటే రూట్ ముందు వస్తుంది, ఇన్ అంటే రూట్ మధ్యలో వస్తుంది, పోస్ట్ ఆర్డర్ అంటే రూట్ లాస్ట్లో వస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ రూట్ తర్వాత రిమైనింగ్ లెఫ్ట్ రైట్ దాన్ని ఫాలో అయిపోతూ ఉంటాయి. లెఫ్ట్ రూట్ మధ్యలో వస్తానంటే లెఫ్ట్ ముందు వస్తుంది, రైట్ తర్వాత వస్తుంది. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ లాస్ట్లోగా పోస్ట్ ఆర్డర్ అంటే పోస్ట్ అంటే రూట్ మీదే, మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా రూట్ మీదే ఫాలో అవుతాం. దిస్ ఈస్ ద ప్రీ ఆర్డర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్ ఆర్డర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద పోస్ట్ ఆర్డర్. సో ప్రీ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్. సో హియర్ ఎలా అయితే మనం ఇలా మూవ్ అయ్యామో ఇక్కడ మనం రాసేటప్పుడు కూడా అదే ఆర్డర్లో మూవ్ అవుతూ వెళ్తాం. సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాయిడ్ ప్రీ ఆర్డర్ నోట్ పి. అంటే మనం ఇప్పుడు నేను 3 ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేశాను, దట్ ఈస్ 10. అంటే లైక్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి నార్మల్గా లింక్డ్ లిస్ట్ ద్వారా ఇన్సర్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ద లింక్డ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ హియర్ 5, 15. సో హియర్ దిస్ అడ్రస్ ఈస్ 1002 and this address is 1003 and this is the 1002 and this is the 1003 and this is 1001. So here this is the null and this is the null. This is also null. So elements will be stored like this in order. So next one is in pre-order, post-order and ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇఫ్ p not equal to null, I have to pass the root node of the element. What is the root node of the element? 10. 10 అనేది కానీ తీసుకొని వెళ్తే 10 not equal to null. కండిషన్ ఏమైంది నాకు ఇక్కడ? ట్రూ అయింది. సో p not equal to null అనేది 10 not equal to null అనేది కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ p డాట్ ఇన్ఫో. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫో? 10. సో ఫస్ట్ 10 ప్రింట్ చేసేసింది. దెన్ గో టు ద p డాట్ లెఫ్ట్. ప్రీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఈ మెథడ్ని తీసుకుని వెళ్ళి p డాట్ లెఫ్ట్. p డాట్ లెఫ్ట్లో ఎంత ఉంది నాకు? 1002. సో 1002 దగ్గరికి వచ్చి p డాట్ ఇన్ఫో అని ప్రింట్ చేయమంటుంది. దెన్ 5. దెన్ ఆఫ్టర్ అగైన్ అది అయిపోయిన తర్వాత దానికి లెఫ్ట్ ఎతికిద్ది, p డాట్ లెఫ్ట్. మళ్ళీ ప్రీ ఆర్డర్ ఆఫ్ p డాట్ లెఫ్ట్ అన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ కింద ఎతికిద్ది. కింద ఏమి p డాట్ లెఫ్ట్ దీనికి దొరకలా, నల్లే ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి రూట్ నోడ్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ప్రీ ఆర్డర్ ఆఫ్ p డాట్ రైట్ అంటే దీంట్లోనే p డాట్ రైట్ అంటే దీని రైట్ సైడ్ ఎతికిద్ది. ఇక్కడ కూడా ఏమీ ఉండదు. సో ఇక్కడ సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి సో మళ్ళీ అగైన్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ దగ్గరికే వచ్చేసింది. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ది రూట్ అవుతుంది. p డాట్ లెఫ్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దెన్ p డాట్ రైట్కి వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 15. దిస్ ఈస్ ద ప్రీ ఆర్డర్. రూట్ లెఫ్ట్ రైట్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ప్రీ ఆర్డర్. దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి కమింగ్ యాజ్ 10, 5 and 15. And next one is void in order node p if p not equal to null. That is nothing but, if it is nothing but, here I have taken here, this is the example. Again the same example I have shown this. That is 10, 5 and 15. So this is 1001, 1002 and 1003. So here addresses are null, null, again null, and these are extended from this node. So that's why left of the address is 1002 and right side of the address is 1003. So void in order node p not equal to null, in order p dot left. ఇప్పుడు ఇన్ ఆర్డర్ అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం రావాలి మనకి? లెఫ్ట్ వస్తుంది. లెఫ్ట్ తర్వాత మిడిల్లో రావాలి రూట్. లెఫ్ట్ రూట్ రైట్. సో ఫస్ట్ ఎవరి కోసం చెక్ చేసుకుంటుంది? p డాట్ లెఫ్ట్. రూట్ కనిపించినా దాన్ని లీవ్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ p ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ టేకెన్ యాజ్ 1001. అగైన్ ఇట్ సెర్చ్ ఫర్ ది p డాట్ లెఫ్ట్. p ఈక్వల్ టు p డాట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దెన్ 1002 దగ్గరికి వస్తుంది. దెన్ ఇట్ టేకెన్ యాజ్ ద లెఫ్ట్. లెఫ్ట్ ఇంకొకటి ఏముంది? నల్ ఉంది. సో ఇక్కడ దాకా వెళ్ళదు కాబట్టి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ వాల్యూ 5 తీసుకొని అగైన్ ఇట్ చెక్ ది p డాట్ రైట్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ద నల్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ a value. Then it goes to the root node. Then that what is the p dot info? That is in between middle లో value వచ్చినప్పుడే p dot info, that is 10. And then after it goes to the right side of the element, that is left side of the right side of the element has the p dot info, that is 15. That is the root node. So root node కన్నా ముందు వెళ్ళడానికి ముందు లెఫ్ట్ నోడ్ని చెక్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ p dot left. p dot left ఏం లేదు నల్లి కాబట్టి p dot info ని ప్రింట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 5, 10 and 15. This is the in order of the binary search tree. This is the program. And then we have to check for the post order. Here again we can see the same example like this.
So again I have to draw this. For clearance I have to remove the every time. Then 5, 10 and 1002 and 1003. So here 10, 5, 15. So here I have to draw this address is 1002 and this right side of the address is 1003. So here null, null, these are the null values. So these are the connecting like this. So I have to draw the post order of the element. What is the post order? That is, what is the first one? Left and then right, then after root. So last lo root రావాలి. So ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి what is the post order? P not equal to null because P is the root node, that is 1001. It goes to moves from the P, that is root node. Post order of P dot left. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చింది, దీనికి P dot left కి రమ్మన్నా. సో దీని నుంచి లెఫ్ట్ అంటే this is the P dot left is 1002. సో ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి అగైన్ మళ్ళీ P dot ఆ మెథడ్నే కాల్ చేసుకుంటుంది. P dot left కనుక నల్ అయితే కనుక ఇంకా అక్కడతోటి అది ఆగి ఆ సేమ్ మెథడ్ని మళ్ళీ లింకింగ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చి 1002 అనే మెథడ్ని పోస్ట్ ఆర్డర్, ఇదంతా రికర్సివ్ మెథడ్లోనే జరుగుతుంది. పోస్ట్ ఆర్డర్నే కాల్ చేసుకుంటుంది. సో P dot రైట్ అన్నాం. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ P dot లెఫ్ట్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్కి లెఫ్ట్ చూసింది, ఏం లేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ వరకు చెక్ చేసి లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి 5. అగైన్ దీని రైట్ చెక్ చేసింది, నో ఎలిమెంట్. సో అగైన్ రైట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ దీనికి ఏం లేదు కాబట్టి Pని ఈ కర్సర్ మూవ్ పాయింట్ దగ్గరికి పైకి మూవ్ చేసింది. చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ని చెక్ చేసుకుంది. నెక్స్ట్ మెథడ్ అదే కదా, దట్ ఈస్ P dot రైట్ దగ్గరికి వచ్చింది. ఇక్కడ రైట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దాని రైట్ ఎలిమెంట్ ఎంత 15. Then it checks the left side and right side of the element, both will be no there. So then after it goes to the first position 5, 15 and 10. That is the program for the post order of the elements. So pre-order, in-order and post-order, root element will be at the last position in the post-order. In order we can learn the pre-order, in-order and post-order. So again we have to check here, this is the we have to write the menu bar. Menu, that is nothing but this is the one kind of method in the binary tree. So here int ch equal to do while. At every time it can ask the shows this menu, that is insert, pre-order, in-order, post-order, exit, select choice. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క చాయిస్ పెట్టాడు. ఇన్సర్ట్ కోసం ఫస్ట్ చాయిస్, ప్రీ-ఆర్డర్కి ఏమో సెకండ్ చాయిస్, third ఏమో in order, fourth post order, fifth exit. So here we can observe here that is ch equal to in dot next int. If I had given the numbers 1, then insert method will be calling from here and it goes to the insert method. That is insert method is here. Insert method void insert, every time memory allocates and memory allocation error వస్తే చూపిస్తుంది. లేకపోతే కనుక ఎంటర్ ఎలిమెంట్ టు ఇన్సర్ట్, లైక్ నేను ఇచ్చిన ఇందాక 10 అని ఆ ఫస్ట్ నెంబర్ని తీసుకుంటుంది, దాన్ని రూట్ నోట్ చేసి ఇన్సర్ట్ ఇది INS-B.Sc మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఆ ఎలిమెంట్స్ని ప్రింట్ చేసి నాకు అక్కడ చూపిస్తుంది. సో అంటే ఇక్కడ రూట్ నోడ్ని చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అటాచ్మెంట్స్ అనేవి INS-B.Sc-లో అది కంపేర్ చేసి బైనరీ సెర్చ్ ట్రీకి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో హియర్ insert element, and second one is pre-order. Pre-order we can observe this, that is root, left, right, and in order left, root, right, and post order left, right and root, and exit, last one is exit. Select choice. If I take in the choice 1, in dot next int is switch ch, that is I have taken the switch case in the control structure switch ch. If I take in the insert, then it goes to the inserting of the element and I have to pass the every time which one is the root node, that element will be go to the root node, that is pre-order of root, and case 3 in order root of break and post order root and break, while ch not equal to 5. 5 అనేది కనుక నువ్వు ఇచ్చినంత ఇస్తేనే అది ఎగ్జిట్ అవుతుంది, ఇంకేది ఇచ్చినా కానీ అది ఎగ్జిట్ అవ్వదు. 1 ఇస్తే 1 కేసులోకి వెళ్తుంది, అంటే ఇంకేది ఇచ్చినా ఎగ్జిట్ అవుతుంది కానీ
1 ఇస్తే 1 కేసులో, 2 ఇస్తే 2 కేసులో, 3 ఇస్తే 3 కేసులో, దెన్ అలాగా వాల్యూస్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ బైనరీ ట్రీ క్లాస్లోనే ఆబ్జెక్ట్ని బైనరీ ట్రీ క్లాస్లోనే ఈ మెథడ్స్ అన్నీ రాసాం కాబట్టి ఆ క్లాస్ రిలేటెడ్గానే మనం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి అందులో మెథడ్స్ని మనం కాల్ చేసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్, దట్ ఈస్ బైనరీ ట్రీ b1 ఈక్వల్ టు న్యూ బైనరీ ట్రీ b1 డాట్ మెను. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మెనూని కాల్ చేసాం, బట్ మెను అనేది అదే క్లాస్లో ఉంది కాబట్టి మెను అనేది అదే క్లాస్లో ఉంది కాబట్టి సో దాన్ని మనం అది డైరెక్ట్గానే కాల్ చేసుకుంటుంది. అందుకనే ఇన్సర్ట్, ప్రీ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్ అని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఏమీ కాల్ చేయట్లా, సేమ్ మెథడ్లోనే ఉంది, సేమ్ క్లాస్లోనే ఉంది కాబట్టి ఇన్సర్ట్ మెథడ్స్ అవన్నీ ఇక్కడ ఇది మాత్రం మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా కాబట్టి మెను మెథడ్ని బైనరీ ట్రీకి b1 అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మెను అనే మెథడ్ దగ్గరికి వచ్చా. దట్ ఈస్ మెను మెథడ్ దగ్గరికి వస్తే ఆ మెను మెథడ్లో ఇందులో ఇది ఇన్సర్ట్ మెథడ్ అయినా, ప్రీ ఆర్డర్ అయినా, ఇన్ ఆర్డర్ అయినా, పోస్ట్ ఆర్డర్ అయినా డైరెక్ట్గా అది కాల్ చేసుకుంటుంది. అది ఎవ్రీ టైం ప్రీ ఆర్డర్ అయినా, పోస్ట్ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్ అయినా రూట్ వాల్యూని మాత్రమే తీసుకొని వెళ్తుంది. అది రూటే వస్తుంది కాబట్టి మనకు తెలిసిన ఆర్డర్లోనే ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా రాయడం అనేది జరుగుతుంది. సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్ ఆర్డర్, ప్రీ ఆర్డర్ అండ్ పోస్ట్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి పాయింట్స్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎలా వెళ్తున్నా ఈ పర్టిక్యులర్ ఆర్డర్లో డూ వైల్ అనేది రిపీటెడ్గా ఎగ్జిట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టు షో ద అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ that is this is the command prompt. I have to what is the output for this program, then it shows the main menu asterisk nothing ఇలా ఉన్నాయి కదా, 1 insert /t/ అందులో ఎందుకు పెట్టాడంటే స్పేసుల కోసం, వాటి కోసం. సో నేను ఇక్కడ కామన్గా రాస్తున్నా, మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇలా రాదు మనకు తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్, నెక్స్ట్ అండ్ దెన్ 4th వన్ ఈస్ పోస్ట్ ఆర్డర్, ప్రతిదీ ఒక్కొక్క లైన్లో వస్తుంది. 5th వన్ ఈస్ ఎగ్జిట్. సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత నేను ఏమడిగిద్దంటే సెలెక్ట్ చాయిస్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ ఐ గివెన్ ద 1 దెన్ అప్పుడు అదేం చేస్తుంది అంటే 1 అని, అంటే చాయిస్ అన్నప్పుడు 1 అని ఇస్తే స్విచ్ లోపలికి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది. ఇన్సర్ట్ మెథడ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి దానికి మెమరీ అలొకేట్ చేసుకొని లోపలికి వచ్చి నువ్వు ఫస్ట్ ఏ ఎలిమెంట్ అయితే అప్పుడు ఏమడిగిద్ది అంటే సెలెక్ట్ చాయిస్ 1 అని అడిగిన తర్వాత ఎంటర్ ఎలిమెంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఏమడుగుతుంది, ఎంటర్ ఎలిమెంట్ టు ఇన్సర్ట్ అడిగితే ఐ హ్యావ్ టు గివెన్ 10. దెన్ no.info ఎంత తీసుకుంటుంది 10లో స్టోర్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఎలిమెంట్స్ని అరేంజ్ చేసుకొని 10 ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఏమని చూపిస్తుంది, 10 ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. దెన్ అగైన్ మళ్ళీ దిస్ మెనూ మెథడ్ మొత్తం మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యి ఎంటర్ చాయిస్ అని అడిగిద్ది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ చాయిస్. అగైన్ ఐ గివ్ ద 1. దెన్ ఏమని అడిగిద్ది 1 అని ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ ఎలిమెంట్ టు ఇన్సర్ట్. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గివెన్ 5. సెలెక్ట్ ఇప్పుడు ఏమడిగిద్ది 5 ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ మెనూ విల్ బి ప్లేస్డ్ అగైన్. దెన్ ఎంటర్ ఎలిమెంట్ టు ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్ చాయిస్. దట్ ఈస్ 1 ఐ హ్యావ్ గివెన్. అంటే మినిమం 3 ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయకుండా అది బైనరీ సెర్చ్ ట్రీయా కాదా అనేది మనం చెప్పడం కష్టం. అందుకనే ఎంటర్ ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ అని అడిగినప్పుడు అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ 15. సో అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 15 ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో 3 ఎలిమెంట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసావు కదా, ఇప్పుడు నేనేమడుగుతానంటే అగైన్ దిస్ మెనూ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ అగైన్. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఈసారి అండ్ సెలెక్ట్ చాయిస్ అని అడిగిద్ది. సెలెక్ట్ చాయిస్ అని అడిగినప్పుడు 2 అని ఇస్తే అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాను, ప్రీ ఆర్డర్లోకి వెళ్తే ప్రీ ఆర్డర్లో రూట్ ముందు రావాలి కదా, దట్ ఈస్ 10, 5, 50 దట్ ఈస్ 15. అండ్ సెలెక్ట్ మళ్ళీ అడిగిద్ది, నేను సెలెక్ట్ మళ్ళీ మెనూ బార్ చూపించింది, సెలెక్ట్ చాయిస్ అని అడిగింది. అగైన్ ఒకసారి ప్రీ ఆర్డర్ చూసా కాబట్టి ఈసారి ఇన్ ఆర్డర్ చూడాలనుకుంటున్నా, 3 ఇస్తా. దెన్ 5, 10, 15. నెక్స్ట్ అగైన్ సెలెక్ట్ చాయిస్ అంటే మెనూ బార్ మళ్ళీ డిస్ప్లే అయ్యిద్ది, సెలెక్ట్ చాయిస్ అని అడిగిద్ది. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గివెన్ 4. దెన్ అవుట్పుట్ ఈస్ 5, 15, 10. దెన్ అగైన్ మెనూ బార్ అండ్ సెలెక్ట్ చాయిస్ ఐ హ్యావ్ టు గివెన్ 5, ఎగ్జిటెడ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో రిపీటెడ్ అయ్యేటువంటి కండిషన్స్ అనేవి ఇంకక్కడితో ఆగిపోతాయి. దట్ ఈస్ ద
program for the binary search tree. Here pre-order, in-order, post-order are the recursive functions. Again these methods will be calling at the same time the same methods. And INS-BST is also the recursion working as a recursive function. Left side of the element, right side of అంటే మనకి ఏం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు 5 దగ్గర ఇక్కడ ఉంది 2 1 అని నేను తీసుకున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ ని మళ్ళీ చెక్ చేయాలి నల్ ఉందా లేదా అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చెక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కర్సర్ పాయింటర్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ పొజిషన్ దగ్గరికే మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి. సో అందుకనే రికర్షన్ ఫంక్షన్ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో that is the example of the binary search tree program, and it is the learn easily, and this is the output for this program. Here binary search tree concept is very clearly understand. And binary search tree, what is the binary search tree? Binary search tree is first it becomes a binary tree, and it is an ordered binary tree. Ordered is nothing but left side of the element is always less than the root node, and right side of the element is always greater than the root node. Root node కన్నా ఎక్కువ రైట్ సైడ్ ఉండాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలిమెంట్ ఏమో ఎప్పుడు తక్కువగా ఉండాలి. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. అండ్ అగైన్ లోపల ఉన్నటువంటి రైట్ సబ్ ట్రీస్ కూడా ఇదే రూల్స్ ని ఫాలో అవుతూ వెళ్ళాలి. So here we have to follow the three different concepts, that is traversing, insertion, deletion and searching. Traversing వచ్చేటప్పటికి visiting of the all the nodes in the graph. ఒకసారి traversing మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకుందాం. That is nothing but 15 and then 5 and then 20. So again I have to receive 1 2 1 and then 6. So 20 is left side of the element is 19, and 19 is the left side of the element is 17. So I have to take in like this. So this is the pre-order manner. I have to take in the one example, that is how to it receives the from pre-order. Which one is the first one? Root node, that is 15. Again that is 15 comma 5, then after 2, then after లెఫ్ట్ పార్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోద్ది. రూట్ తర్వాత లెఫ్ట్లో మళ్ళీ రూట్లో వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి 5 రాసా. 5 తర్వాత 2 తర్వాత నెక్స్ట్ 6, బికాస్ ప్రీ ఆర్డర్ ఐ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ది ప్రీ ఆర్డర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్? రూట్, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. రైట్ వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్లో ఉంటుంది. ఓకే, 2 6, దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ గోస్ టు ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్. 15 విజిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 20 దగ్గరికి వెళ్తే ఏం జరిగింది? 20 ఇస్ ద రూట్. 20 తర్వాత రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈస్ 19 అనేది కనుక మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ రూట్ తర్వాత మళ్ళీ 19 తర్వాత మళ్ళీ 17. దట్ ఈస్ ద ప్రీ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్కి వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్, దట్ ఈస్ 15 5 and then 20. So here 2 and then 6 and 18 and 17 16 or 17. So in order కి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తే రూట్ మిడిల్లో వస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ లెఫ్ట్ రూట్ రైట్. So traverses tree in a in order manner, that is nothing but how can we write the elements in the in order? First left side of the element 15 root, so that's why I have don't write. 5 is also root, అంటే లెఫ్ట్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ అయితే రాయకూడదు కదా. నెక్స్ట్ 2 is the most left position, then after root 5 6, then after 6 తర్వాత లెఫ్ట్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి 15 రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్కి వచ్చిన తర్వాత 17 18 next 20. So that is the in order. Next one is this is in order. Next post order, we have to write the post order here. Post order is left right and then root. So here root కాబట్టి లెఫ్ట్ మొత్తం లెఫ్ట్ అయిపోవాలి, తర్వాత రైట్ అవ్వాలి, తర్వాత రూట్ దగ్గరికి వస్తాం. ముందు లెఫ్ట్ ఏంటి 2 6, then after 5, then after 15 sorry, not right is nothing but 17 18, then after 20, then after 15 is the last root node of the tree, and then this is the tree of the elements, that is the traversing of the nodes.
This is the very important concept in the binary search tree. Traversing and inserting of the elements is also shown. మనకి ఎప్పుడైతే ఎలిమెంట్ వచ్చినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలో రైట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలనేది ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. డిలీషన్ కూడా 1 చైల్డ్ నోడ్ 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నప్పుడు అండ్ నో లీఫ్ చిల్డ్రన్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అండ్ నోట్ టు బి డిలీటెడ్ యాజ్ ఓన్లీ 1 చిల్డ్రన్, ఒక చిల్డ్రన్ లేనప్పుడు, అసలు చిల్డ్రనే లేనప్పుడు ఎలిమెంట్ని అలా డిలీట్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్గా పేరెంట్ డాట్ లెఫ్ట్ అండ్ పేరెంట్ డాట్ రైట్ ఈక్వల్ టు నల్ పెట్టేస్తే సరిపోద్ది. అదే ఒక చిల్డ్రన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము, దాన్ని ఆ లెవెల్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి మూవ్ చేయగలిగితే మూవ్ చేసేసి అక్కడి నుంచి కంపారిజన్ అనేది చేసుకుంటాం. అలాగే రైట్ సబ్ ట్రీ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి ద స్మాలెస్ట్ నోడ్ ఇన్ ద రైట్ సబ్ ట్రీ, సో దట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద level of that particular deleting node address. And search we have to search the element into the tree, then we have to search the which element we have to search in the tree, that is the binary search tree concept. And BST, binary search tree ADT, that is nothing but here we can observe this BST is the binary search tree. How can we insert the element into the find key, insert, update and retrieve, remove key? These are the different types of binary search tree concepts. So here this one is the binary search tree ADT, and next one is implementation of binary search tree using this program. Here we can use the different types of data in the binary search tree. That is the about the binary search tree concept and binary search tree program. Binary search tree concept is